ओम शांति 22 एप्रिल 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे समस्तंकर सद्गतिदाता एकमात्र बाबा ही अटंती। बाबांक भली निष्काम सेवा आउ केही भी करि परिबे नाही। समस्तंकर सद्गतिदाता एकमात्र बाबा ही अटंती। बाबांक भली निष्काम सेवा आउ केही भी करि परिबे नाही। प्रश्न, नुआ दुनिया स्थापन करिबा पाई बाबांको केउ मेहनत करिबाको पडुछि? नुआ दुनिया स्थापन करिबा पाई बाबांको केउ मेहनत करिबाको पडुछि? उत्तर, पूरा अजामिल भली पापी आत्मा मानकु पुनर्बार लक्ष्मी नारायणक भली पूज्य देवता करिबार मेहनत बाबांको करिबाको पडुछि। बाबा तुम संतान मानकु देवता करिबार मेहनत करुछंती। बाकी सब आत्मा माने शांति धाम को फेरी जिबे। प्रत्येकंकु निज निजर हिसाब किताब चुक्त करी योग्य अर्थात पवित्र होई घर को फेरिबा को हेबो। गीत, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान माने गीत सुनिले संतान माने जानिछंती एहा हेउछि पापर दुनिया, नुआ दुनिया हेउछि पुण्यर दुनिया। सेठारे पाप हुए नाही। ताहा हेउछि राम राज्य, एहा हेउछि रावण राज्य। एही रावण राज्य समस्ते पतित दुखी अटंती। तेणु तो डाकुछंती, हे पतित पावन आसी आमको पवित्र कराओ। सबु धर्मावलंबी माने डाकुछंती, ओ गॉड फादर आसी आमको मुक्त कर, गाइड हुओ। अर्थात बाबा जितेबेले आसुछंती समग्र सृष्टि रे जेउ सबु धर्मर आत्मा माने रहिछंती समस्तंकु घर को फेराई नेउछंती। वर्तमान समस्ते रावण राज्य रे अछंती। समस्त धर्मावलंबी मानकु शांति धाम को फेराई नै जाउछंती। समस्तंकर विनाश तो निश्चित हेबो। बाबा एठाकु आसी पिला मानकु सुख धाम पई योग्य कराउछंती। समस्तंकर कल्याण करुछंती। सेथिपाई सही जनकु ही समस्तंकर सद्गतिदाता समस्तंकर कल्याणकारी कुहाଯାଉଛି। बाबा कहउछंती, एबे तुमको घर को फेरिबाकु हेबो। समस्त धर्मावलंबी मानकु शांति धाम निर्वाण धाम जीवाकु हेबो, जेउठी समस्त आत्मा माने शांति रे रहंती। बेहद्र रचयिता पिता आसी समस्तंको मुक्ति एवं जीवन मुक्ति देउछंती। तेणु महिमा मध्य एक परम पितांकर करिबा उचित। जी आसी समस्तंकर सेवा करुछंती तांकु ही स्मरण करिबा उचित। बाबा निजे बुझाउछंती, मु दूर देश परम धामर निवासी अटे। सर्वप्रथमे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला ताहा एबे नाही। सेथिपाई मते डाकुछंती। मु आसी समस्त संतान मानकु घर को फेराई नेउछि। तेबे हिंदू तो कौनसी धर्म नुहे। मूल हेउछि देवी देवता धर्म, किंतु पवित्र नथिबा कारणरु निजको देवता बदल रे हिंदू कहि देउछंती। हिंदू धर्मर स्थापनकर्ता केही नाहंती। गीता ही हेउछि सर्वशास्त्र शिरोमणि। ताहा भगवान को द्वारा गान करा जाइछि। जनकु ही भगवान कुहाଯାଉଛି। गॉड फादर श्रीकृष्ण बा लक्ष्मी नारायण को गॉड फादर अथवा पतित पावन कुहाଯିब नाही। एमाने तो राजाराणी अटंती। तांको किए एपरि कराइछंती? बाबा। बाबा प्रथमे नुआ दुनिया रचना करुछंती, जाहार ये मालिक हेउछंती। किभଳି हेले एहा कोनसी मनुष्य मात्रंकु जणा नाही। बड़ बड़ लक्षपति माने मंदिर आदि तैयारी करुछंती। तांको पचारिबा दरकार, एमाने किपरि एही विश्वर राजपद पाइले, किपरि मालिक हेले? केबे भी केही कहि परिबे नाही केउ कर्म करिबारु एते श्रेष्ठ फल पाइले। एबे बाबा बुझाउछंती, तुमे निजर धर्म को भूली जाइछ। आदि सनातन देवी देवता धर्म को न जानिथिबा कारणरु समस्ते अन्य धर्म मानकु धर्मांतरित होई जाइछंती। सेमाने पुणी निज निजर धर्म को फेरिबे। जेउ माने आदि सनातन देवी देवता धर्मर थिले
ସେମାନେ ପୁଣି ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଆସିଯିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ହୋଇଥିଲେ ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ଆସିଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଚାରା ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ଏହି ବୃକ୍ଷର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ରହିଛି। ପୁଣି ଏଥିରୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟ କେହି ଏ ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଆସିଯାଅ। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛି। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଅଟେ। ସେମାନେ ହେଲେ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର, ତୁମେ ହେଉଛ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର। ଗୃହସ୍ଥୀ ମାର୍ଗୀମାନେ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପବିତ୍ର ଥିଲ, ପୁଣି ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛ। ଏହି କଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ହେଉଛ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମବାସୀ। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଆସି ଭକ୍ତିର ଫଳ ସଦ୍ଗତି ଦେଉଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ରିଲିଜନ ଇଜ୍ ମାଇଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମ ହିଁ ଶକ୍ତି। ବାବା ରିଲିଜନ ବା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମକୁ କେତେ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି? ଏକ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବା ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ନା ଆଉ କେହି ସଦ୍ଗତି ଦେଇପାରିବେ ନା ପାଇପାରିବେ। ଏହିଠାରେ ହିଁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। କେହି ହେଲେ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ସେବାଧାରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସି ସଦ୍ଗତି ଦେଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ସଦ୍ଗତି କୁହାଯାଏ। ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ଧାମରେ। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ ହେଲା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହେ ଆତ୍ମାମାନେ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ମୁଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ବିଭାଗକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରାଉଛି। ଯୋଗ୍ୟ ନ ହେଲେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରି ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଲା ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ସୁଖଧାମ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସି ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବିଲକୁଲ ଅଜାମିଳ ପରି ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଆସି ଏହିପରି ଦେବୀ ଦେବତା କରାଉଛି। ଯେବେଠାରୁ ତୁମେ ବାମ ମାର୍ଗରେ ଯାଇଛ, ସେବେଠାରୁ ସିଡ଼ିର ତଳକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଚାଲିଛ। ଏହି 84 ଜନ୍ମର ସିଡ଼ି ରହିଛି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ। ସତୋ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ, ରଜଃ, ତମଃ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସୁଛି। ମୁଁ କୌଣସି ଇବ୍ରାହିମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁନାହିଁ। ମୁଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଫଲୋ ଫାଦର ବା ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ପାପ ଯୋଗ ଅଗ୍ନିରେ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ହେଉଛ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତୁମେ କାମ ଚିତାରେ ଓହ୍ଲାଇ ଜ୍ଞାନ ଚିତାରେ ବସୁଛ। ଏହା ଏକ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ବୁଦ୍ଧ ଆଦି ସମସ୍ତେ ଜଣକୁ ହିଁ ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଆସ୍ତିକ ହୋଇଛ। ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାକୁ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଛ। ଋଷିମୁନି ସମସ୍ତେ ନେତି ନେତି କହୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ, ଯେଉଁଠି ଦୁଃଖର ନାମ ହିଁ ରହେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କେତେ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଳ୍ପାୟୁ ଅଟନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ପବିତ୍ର ଯୋଗୀ। ଏଠାରେ ଅପବିତ୍ର ଭୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇ ଓହ୍ଲାଇ ଆୟୁ କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଚାଲିଛି। ବାବା ତୁମକୁ ଏପରି କରାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ କେବେ ହେଲେ ରୋଗୀ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିପରି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେବା ଉଚିତ। ଆତ୍ମାକୁ କେତେ ଚାଲାକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ଏପରି ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମର କାନ୍ଦିବା, ରଡ଼ି କରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ପାଠଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା। ବାବା କର୍ମ, ଅକର୍ମ, ବିକର୍ମର ଗତି ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି।
କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତିର ଗାୟନ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ରାତି ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଦିନ ରାତି। ଏବେ ତୁମର ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମହାଶିବରାତ୍ରି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଭକ୍ତିର ରାତ୍ରି ଶେଷ ହୋଇ ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ। ତୁମେ ଏବେ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଉଛ। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଧକ୍କା ମଧ୍ୟ ଖାଇଲ, ମଥା ବି ଘଷିଲ ଓ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିଦେଲ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମକୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ସୁଖଧାମର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲ। 84 ଜନ୍ମ ପରେ ଆସି ଦୁଃଖଧାମରେ ପଡ଼ିଛ। ପୁଣି ଡାକୁଛ ବାବା ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଆସ। ଏହା ତୁମର ଦୁନିଆ ନୁହେଁ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ। ତୁମକୁ ଏବେ ଡବଲ ଅହିଂସକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା କାମ ବିକାରର ବଶୀଭୂତ ହେବାର ଅଛି, ନା ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିବାର ଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛି। ଏହି କଳ୍ପ ହେଉଛି 5000 ବର୍ଷର, ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷର ନୁହେଁ। ଯଦି ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷର ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସବୁ ମନଗଢ଼ା ଗପ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସୁଛି। ମୋର ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ପାର୍ଟ ବିନା ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧାୟମାନ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସୁଛି, କହୁଛି ମନ୍ମନା ଭବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାର ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏପରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ନାହିଁ। ଏଠାକୁ ଈଶ୍ୱର ପିତା ଆସି ସାରା ବିଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ନର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାଦ କଲେ ତୁମେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ, ଯାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବାବା ଆସି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀକୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ନାମ ରୂପରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଆରେ ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା ତ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଆକାଶ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନାମ ହେଲା ନା? ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ନାମ ରହିଛି ନା? ତେବେ ବାବାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପୁଣି ବହୁତ ନାମ ରଖୁଛନ୍ତି। ବାବୁରୀନାଥ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଆସି କାମ ଅଗ୍ନିରୁ ମୁକ୍ତ କରି ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀମାନେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ହିଁ ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଯୋଗୀ ତତ୍ତ୍ୱଯୋଗୀ ବୋଲାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ତ ହୋଇଗଲା ରହିବାର ସ୍ଥାନ, ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଲୀନ ହୋଇଯିବୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାକୁ ବିନାଶୀ ବୋଲି ସିଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ଅଟେ। ବାକି ସବୁ ଜୟନ୍ତୀ ହେଉଛି କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ। ଶିବ ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହୀରାତୁଲ୍ୟ। ସିଏ ହିଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ବାବା ହିଁ ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛ। ପୁଣି ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ଜାଗାକୁ ନେଇ ଚାଲ ଯେଉଁଠି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ଥିବ। ତାହା ହେଉଛି ଶାନ୍ତିଧାମ। ପୁଣି ସୁଖଧାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଠାରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସେହି ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ।
ରାତ୍ରି କ୍ଲାସ୍। ଏବେ ତୁମର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଦୁଇଟି ଯାକ ଡିନାଏଷ୍ଟି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି। ତୁମେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଜାଣୁଛ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହେଉଛ ସେତିକି ନା ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନା ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବେ। ବାକି କେବଳ ଶୁଣିବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ତାହା ବି ତୁମେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖିବ ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଆସି ବୁଝିବେ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ହିଁ ସେହିପରି ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଲଢ଼େଇରେ ସମସ୍ତେ ହୋପଲେସ୍ ବା ନିରାଶ ହୋଇଯିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ ତୁମର ନାମ୍ବାଲା ମଧ୍ୟ ହେବ। ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି। ପରନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସମୟ ଏପରି ହେବ ଯେ ଗୋଟିଏ ଢୋକ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବେଳ ନଥିବ। ଆଗକୁ ଗଲେ ବହୁତ ବୁଝିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ସମୟରେ ରହିଥିବେ। କେହି କେହି ମରି ବି ଯିବେ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ହୋଇଥିବେ ସେହିମାନେ ରହିବେ। ସେ ସମୟରେ ଏକ ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ରହିବେ। କୋଳାହଳ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖିବ। ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣାମାନ ଘଟିବ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନାଶ ହେବ, ଦୁନିଆର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ବିବେକ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ବୋମା ପଡ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବିନାଶ ହେବ। ଏବେ ପରସ୍ପରକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ତ୍ତ କର, ବଚନ ଦିଅ, ଆମେ ବୋମା ପକାଇବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ନା। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ତୁମେ ଜାଣିଛ ନୂଆ ଦୁନିଆ ତିଆରି ହେଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ବାବା ହିଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ନାମ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ତାର ନାମ ହେଉଛି ପାରାଡାଇଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ। ଯେପରି ତୁମର ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଛି, ଆଗକୁ ଗଲେ ବହୁତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଯାହାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଥିବ ସେ ଆଗକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏବେ ତ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନ କଲେ ପଦ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପଦ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମିଳିବ। ସେ ସମୟରେ ତୁମର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କରିବ। କଳ୍ପକଳ୍ପ ଯେପରି ବିନାଶ ହୋଇଥିଲା ସେହିପରି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ, ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ସେହିମାନେ ହିଁ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଆଚ୍ଛା, ରୁହାନୀ ସନ୍ତାନମାନେ ଶୁଭରାତ୍ରି। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଡବଲ ଅହିଂସକ ହୋଇ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଏହି ନର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହେବ। ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡବଲ ଅହିଂସକ ହୋଇ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଏହି ନର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହେବ। ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମକୁ ଦଗ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମଚିତାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜ୍ଞାନଚିତାରେ ବସାଇବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମକୁ ଦଗ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମଚିତାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜ୍ଞାନଚିତାରେ ବସାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସେବା କରୁଥିବା ସଫଳତା ମୂରତ ଆତ୍ମା ଭବ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସେବା କରୁଥିବା ସଫଳତା ମୂରତ ଆତ୍ମା ଭବ। ସେବାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଆଧାର ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସ୍ଥିତି। ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା ସେବା କରିବା ସମୟରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତଥା ହର୍ଷିତ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି। ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ହିଁ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଅନେକତା ମଧ୍ୟରେ ରହି
ସଂଶୟରେ ପଡ଼ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କାହା କଥା ମାନିବି, କାହା କଥା ନ ମାନିବି, ବରଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଭାବନା ରଖି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତାହା ହେଲେ କାହା ମନରେ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମେ ସଫଳତା ମୂରତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଏବେ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗ ବଳର ତରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସେବା ଆରମ୍ଭ କର। ଏବେ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗ ବଳର ତରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସେବା ଆରମ୍ଭ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ପରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କୂଳ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କୂଳ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି। ନୀତି ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ତ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତ। ଶିବ ବାବା ପରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତ। ଶ୍ରୀଦୈବୀ କୂଳ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, ଆମେ ହିଁ ମାଲିକ ହେବା ତ। ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଖୁସି ନିଶା ଚଢ଼ି ଯିବ ତ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତ। ଶିବ ବାବା ପରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତ। ବାବାଙ୍କ ଗଳାର ହାର ହେବା ଆମେ, ବୁଦ୍ଧିରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ତ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୂରାଇ ଚାଲିବା, ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୂରାଇ ଚାଲିବା। ଶରୀର କରମ କରି ତ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତ। ଶିବ ବାବା ପରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତ। ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିବାନି କେବେ, ଏକଥା ମନେ ରଖିବା ତ। ସଦା ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିଥିବା, ସଦା ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିଥିବା। ତନ ମନ ଧନ ଦେଇ ତ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତ। ଶିବ ବାବା ପରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତ। ଭକ୍ତିରେ ଲଗାଇ ଧନ ସରିଗଲା, ଆଉ କିଛି ବାକି ନାହିଁ ତ। ବଳିଥିବା ଧନ ସେବାରେ ଲଗାଇ, ବଳିଥିବା ଧନ ସେବାରେ ଲଗାଇ। ଉଠାଇ ଦେବା ପରବ ତ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତ। ଶିବ ବାବା ପରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତ। ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ସଦା କରୁଥିବା, ଏଇ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା ତ। ନମ୍ର ହେଲେ ଯାଇ ସମ୍ମାନ ପାଇବ, ନମ୍ର ହେଲେ ଯାଇ ସମ୍ମାନ ପାଇବ। ଏକଥା ମନେ ରଖିବା ତ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତ।
ଶିବ ବାବା ପରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ ତ